एक खास पग का मसला जो कि पिछले काफ़ी लंबे समय तो खास तौर पर ट्रकिंग के किते दे विच इस साडी ओंटारियो प्रोविंस दे विच जिहड़े ड्राइवर हैं दस्तारधारी खास तौर पर, और उन्होंने अपनी दस्तार नूं लैके काफ़ी सारिया मुश्किलों का सामना करना पैंदा। ये कितना क गंभीर है मुद्दा तो किस तरीके दे नाल उस ते ये काम कर रहे हैं ओंटारियो ट्रकिंग एसोसीएशन के नाल गलबात दे राही अवेयरनैस लिया के इन्हां नाल करांगे गलबात। सब तो पहला सरदार मनोहर सिंह जी बल स्वागत है प्रोग्राम। बहुत जी मेहरबानी आप जी नूं ते सारिआं नूं सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस तरह सरदार लखविंदर सिंह धालीवाल प्रोग्राम च स्वागत है। वाह खालसा फतेह जी। वाहिगुरू जी की फतेह जी, बहुत बहुत मेहरबानी। सब तो पहला असीं बल साहब को जानना चाहते जी कि कितनी गंभीर समस्या जी है? हाँ जी, कितनी गंभीर समस्या है जी? ये जी पिछले लंबे समय तो सानू कम्यूनिटी दे विचों काफ़ी एक फोन कॉलां ਜਦੋਂ खास तौर पर किसी वीर दे नाल ਇਹ सिचुएशन आउंदी है तो फोन सानू करके दसदे हैं भी किस तरह की समस्या आई है। बहुते तौर पर इहो ही हुंदा है कि जो जिथे वो लोड लैके जाते हैं या जिथों पिकअप करते हैं वो कहते हैं जी तुसीं हार्ड हैड जिहड़ा है पाओ। सो असीं 1-to-1 बेसिस के उत्ते वो सारे जिहड़े मसले हैं उन्होंने हल करने की कोशिश करते आए हाँ। पर सच्ची गल ये है कि जिहड़ा कनेडियन चार्टर ऑफ राइट्स है अते जो ओंटारियो ह्यूमन राइट्स कोड है वो पूर्ण तौर के उत्ते सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन तक जो कुछ हुण तक होया है कि सिखां नूं जां किसी भी घट गिणती के व्यक्ति नूं अपने धार्मिक जीवन नाल संबंधित रहत बहत रख के काम के उत्ते पूर्ण आज़ादी है। कई बार उस आज़ादी का सानू खुद नूं जां जिहड़ा साडा एम्पलॉयर है उस नूं पता नहीं हुंदा। सो असीं 1-to-1 लैवल के उत्ते उन्हां सारे मसलिਆਂ ਦਾ हल करने की कोशिश करते रहे हाँ। तो फिर असीं ये सोचिया कि बजाए इस दे कि असीं होर अगले 5-7-10 साल इन्हां मसलिਆਂ ਨੂੰ उडीकी जाइए, असीं खुद प्रोएक्टिव अप्रोच लैके कानून के दायरे दे विच ओंटारियो ह्यूमन राइट्स कोड जो इस दे बारे कहंदा है उस नूं बेस बना के आप खुद जाके कम्यूनिटी दे विच पता करिए ते इस दा जिहड़ा हल है सदीवी तौर दे उत्ते हल लभण दी कोशिश करिए। इस संबंध दे विच असीं फिर एक पेपर भी लिखवाया। हाँ जी, उस पेपर नूं असीं जिथे किते भी कोई मुश्किल आउंदी है कोई इशू आउंदा है उत्थे उहनूं भेजदे हां ते उस तो बाद उहनूं फॉलो अप करदे हां। कितनी कामयाबी हुण तक मिली तुहानूं? ये जी जनरली स्पीकिंग मैं कहांगा जी 100%। अच्छा जी। क्योंकि जिथे किते भी इदां दा मसला आया है किसी भी कारण करके किसी वीर नूं चाहे वो लोड लैण गया है चाहे वो छड्डण गया है तो उसनूं इस गल दी कहा गया है कि तू अपना जिहड़ी है दस्तार पाई है इस करके ते सर्टन रिस्ट्रिक्शनस हैं। जदों वो मसला साडे सामने आया है असीं एम्पलॉयर दे नाल गलबात कीती है और ये जिहड़ा पेपर जिस दी तुसीं आपां मैं गल कीता है उस दी पहलों असीं उन्होंने कापी भेजी है कि कानूनी तौर दे उत्ते साडी की सुरक्षता है, कानून की कहता है। एम्पलॉयर नूं बेनती की है कि तुसीं वो पेपर पढ़ो, उस तो बाद असीं उन्होंने फॉलो अप तुहाडे नाल करांगे और कीता और उन्हां सारिआं ने 100% सानू अकोमोडेट किया इन द सेंस ऑफ कि तुसीं दस्तार पा के ये काम कार जिहड़ा है वो कर सकते हो। सो कहने का मतलब है कि जिस वेले उन्होंने हाँ जी कह लो अवेयरनैस की घाट सीगी तुसीं लेकिन कि तथ्यां सहित उन्होंने सारा डिटेल दे विच जाके दस्सिया तो उन्होंने पता लगा कि वो गलती कर रहे सन। है जी। हाँ जी, मैं कहूँगी बहुत ही हद तक गलती कह लीए जां उन्हां दी मिसअंडरस्टैंडिंग कह लो जां लैक ऑफ इंफॉर्मेशन कह लो कुछ कह लो, पर एट दी एंड वो पूर्ण रूप दे विच पूर्ण तौर के उत्ते इस चीज़ नाल सहमत होए कि तुसीं पग बन के दस्तार सजा के काम के उत्ते आ सकते हो, एज ए ट्रक ड्राइवर लोड पिक भी कर सकते हो तो इत्थे ड्रॉप भी कर सकते हो तो असीं इस नूं अकोमोडेट करते हैं। ठीक है जी। जिस तरह सरदार धालीवाल जी सरदार बल जी ने दसिया कि अवेयरनैस की काफ़ी घाट है, सो ये कनेडियन सिख एसोसीएशन तुहानूं की लगता है कि इस सिलसिले किद्दां काम कर सकती है कि दोनों पासियां ते जो वध तो वध जागरूकता पैदा की जा सकती? एक्चुअली जो कनेडियन सिख एसोसीएशन होंद च आई सी जी ते ओदा एक्चुअली जिहड़ा मोटो यही सी भी कैनेडा दे विच सिखां नूं आउण वालीआं दरपेश मुश्किलां ने जिहड़ियां उन्हां दा हल किया जाए। ठीक है। साडा इंडिया की पॉलिटिक्स नाल जां किसी होर पासे की पॉलिटिक्स नाल कोई संबंध नहीं सी। जिद्दां असीं पिछले 4 साल तो मोटरसाइकिल का इशू जिद्दां सारी कम्यूनिटी जानदी आ उन्होंने बड़े वधिया तरीके नाल लड़ रहे हैं ते सारे MPPs इनकलूड प्रीमियर जिहड़ी साडी मौजूदा ते डॉक्टर मैगेनिटी साहब वो सारे जानते ने ते उस तो बाद साडे दिमाग दे विच ये इशू आया, मैनू कंप्लेंट आई, मैं बीइंग ट्रकिंग दे नाल रिलेटेड हाँ तकरीबन पिछले 25 साल तो
ਮੈਂ 13-14 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਇਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਸ਼ਿਪਰਸ ਨੂੰ, ਰਿਸੀਵਰਸ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਡ ਪਿਕ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, 1-2 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਈ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਉਦਾਂ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅਵੇਅਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਸਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹ ਲਓ ਕਿ ਐਟੀਟਿਊਡ 'ਚ? ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਟੀਟਿਊਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੋ ਇਹ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਿਪਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਟੀਟਿਊਡ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਮ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਨੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਰਿਲੀਜਨ ਆ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰ ਸਕਦਾ, ਸੋ ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਾਈਟ ਆ, ਤਾਂ ਮੈਜੋਰਟੀ ਆਫ ਟਾਈਮਸ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਮੰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਜੋਰਟੀ ਆਫ ਟਾਈਮਸ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੈਡ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ, ਦੇਖੋ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਰੇਸਿਸਟ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿਣ ਵੀ ਨਹੀਂ 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 ਇਹ ਤਾਂ ਪੱਥਰ ਦੇ ਲਕੀਰ ਹੈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੇਕਿਨ ਕਿ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਪਰ ਲੇਕਿਨ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਦੋਨੇ ਹੀ, ਸਰਦਾਰ ਬਲ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਕਿ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅਸੀਂ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਲੈ ਆਈਏ ਹਰ ਪਾਸੇ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਬਾਰੇ, ਇਸ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾ ਰਵੇ। ਵੈਸੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਟਰੱਕਿੰਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਡਰਾਈਵਰ ਆਪਣੀ ਸ਼ੀਲਡ ਮੰਨਦੇ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਸੀਗਾ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਓਨਟਾਰੀਓ ਟਰੱਕਿੰਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਟਰੱਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਤਕਰੀਬਨ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਹਿਲੋਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਅਤੇ ਧਾਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਨਰਸ ਬਣ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ, ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਾਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਆਊਟਰੀਚ ਕਰਕੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਹਨ ਕੀ ਹਨ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਅਜਿਹੇ ਵੀਰ ਬਾਹਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਈਆਂ, ਕਿਹੜੀ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਉਹ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਉਹ ਲੋਡ ਲੈਣ ਗਏ ਸੀ ਜਾਂ ਦੇਣ ਗਏ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਓਨਟਾਰੀਓ ਟਰੱਕਿੰਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਵੈਰੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕ, ਵੇਗ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਟਰੱਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਸੀ, ਕੀ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਸ ਸੀ, ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ, ਸਾਲ, 2 ਸਾਲ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਦਾ ਸਦੀਵੀ ਹੱਲ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟਰੱਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਉਹ ਲੋਡ ਪਿਕਅਪ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਛੱਡਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰ ਜਿਸ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਡ ਹਾਂ, ਇਹ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪੇਪਰ ਲਿਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸਟ 3 ਲਾਈਨਾਂ ਹਨ। ਪਾਲਿਸੀ ਡਿਸੀਜਨਸ ਐਂਡ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਜਜਮੈਂਟਸ with respect to the turban and kirpan show that reasonable accommodation of Sikhs is possible in all sorts of workplaces, and as such employers must take steps to accommodate the Sikh turban and articles of faith to the point of undue hardship. ਅੱਛਾ, ਇਹ ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਰੀਜ਼ਨੇਬਲ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਰਡ ਹੈਟ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਇਸ ਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਸਿੰਪਲ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਲੋਡ ਲੈ ਕੇ ਕਿਤੇ ਗਿਆ ਹਾਂ ਜਾਂ ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਪਿਕਅਪ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਪੇਪਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਟਰੱਕ ਬੈਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਤਰਨਾ ਹੈ, ਪੇਪਰ ਦੇਣੇ ਹਨ, ਲੈਣੇ ਹਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਟਰੱਕ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ। ਸੋ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਇੰਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਹਾਰਡ ਹੈਡ ਪਾਉਣਾ ਪਏਗਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ।
ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਅਕਮੋਡੇਸ਼ਨ ਇੰਪਲਾਇਰ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਦਵੇ, ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨਨ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਫ ਕੈਨੇਡਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਾਈ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਅਵੇਅਰ ਹੋਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਡਰਾਈਵਰਸ ਨੂੰ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਕੀ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਸੋ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਫਿਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਾਫੀ ਇਸ਼ੂ ਭਖਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪੱਖੋਂ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੰਟੇਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੀਗਲ ਫਰੇਮਵਰਕ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਵੇਅਰ ਕਰਕੇ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਅੜਚਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਅੰਟੇਰੀਓ ਟਰੱਕਿੰਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਅੰਟੇਰੀਓ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕੋਡ, ਅੰਟੇਰੀਓ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾ ਹਨ, ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਵੀ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਲਈ ਆਪ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲੈ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਸਫਲਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ 100% ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਰ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਡਰਾਈਵਰ ਸਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੈਸੇ ਬਾਖੂਬੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਫਰੇਮਵਰਕ ਲੀਗਲੀ ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਧਾਲੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਉਸ ਫਰੇਮਵਰਕ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਡਰਾਈਵਰਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਓਨਟਾਰੀਓ 'ਚ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਜੋ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਜੋ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਏ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 1.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਲੰਟੀਅਰ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਦਾ, ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਟਰੱਕ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਈਟ ਵੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਨਾ। ਜੇ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੌਇਸ ਮੈਸੇਜ ਛੱਡੋ, ਮੈਂ ਕਾਲ ਰਿਟਰਨ ਕਰੂੰਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੇ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਇਹਦਾ ਹੱਲ 2 ਸੈਕਿੰਡ 'ਚ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਸ ਫੀਲਡ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਟਰੱਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਰੱਕਿੰਗ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਟਰੱਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੀਲਡ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ। ਕੋਈ ਡਰਾਈਵ ਵੈਨ ਆ, ਕੋਈ ਰੀਫਰ ਯੂਨਿਟ ਆ, ਕੋਈ ਫਲੈਟ ਬੈੱਡ ਆ, ਕੋਈ ਟੈਂਕਰ ਆ, ਅੱਗੇ ਪਾਰਟ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੂਰੇ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਬੀਇੰਗ ਅ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ, ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਲਡ ਆ ਟਰੱਕਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਬਹੁਤੀ ਵਾਰੀ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਆ। 2 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਆ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣੀ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਟਰੱਕਿੰਗ ਨਾਲ ਵੀ ਰਿਲੇਟਡ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ ਐ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵੀ ਕਿੱਥੇ? ਉਹ ਖਾਣਾ ਜੀ ਮਿਸਾਗਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਡੀ ਪੁੱਲ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਜੀ ਉਹਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ। ਮੈਂ ਬਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੈਕ ਐਂਡ ਫੋਰਥ ਸਾਡੀ ਮੇਬੀ ਵਿਦਿਨ ਹਾਫ ਆਵਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮਸਲਾ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਐਂਡ ਆਫ ਦੀ ਡੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੱਜਣ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਕਸੂਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਸ ਉਹ ਜੈਂਟਲਮੈਨ ਗੋਰਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਬਈ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਹੋਊਗੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਪੱਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਸਰਦਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵੇ ਹੈਂਡਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਬਾਖੂਬੀ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਵਹਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ।
ਤੇ ਲੋ ਜੀ ਇਹ ਹਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਾਲੀਵਾਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਬੱਲ ਹਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿੱਖ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਹਨ ਤੇ ਜੋ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੱਕਿੰਗ ਦੇ ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹਨ, ਦਸਤਾਰਧਾਰੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਰ ਪਹਿਨ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਓਨਟਾਰੀਓ ਟਰੱਕਿੰਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨੈਗੋਸੀਏਸ਼ਨਸ ਜੋ ਹਨ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦੱਸੋ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਕੀ ਸਟੈਪ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਤੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਕਿਤੇ ਆਇਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਰੀਅਲ ਲਾਈਫ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਤੇ ਆਇਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਓਨਟਾਰੀਓ ਟਰੱਕਿੰਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਨਰਲ ਸੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਇਸ਼ੂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਧਾਰਨਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਆਧਾਰਨਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਆਊਟਰੀਚ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਹੁਣ 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਜੋ ਡਰਾਈਵਰਸ ਹਨ, ਓਨਰ ਆਪਰੇਟਰ ਹਨ, ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 2 ਘੰਟੇ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੋਏਗੀ ਓਨਟਾਰੀਓ ਟਰੱਕਿੰਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨ ਡਿਟੇਲ ਇਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਵੱਡੇ ਫੋਕਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫਾਲੋ ਅਪ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕਾਨਫਰੰਸਿਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਟਰੱਕਿੰਗ ਵੀਕ ਮਨਾਉਣੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਓਨਟਾਰੀਓ ਟਰੱਕਿੰਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫੁੱਲੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਲੱਸ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹਾਂ, ਹੋਪਫੁਲ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਓਨਟਾਰੀਓ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 1 2 3 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਲੰਮਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ, 1 2 3 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੀ ਟਰੱਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 100% ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਵਨਸ ਐਂਡ ਫॉर ਆਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੋਲਵ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਜੇ ਸਿੱਖ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਟਰੀਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਡਰਾਈਵਰ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਨੂੰਨਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤੇ ਠੀਕ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਵਾਬ ਹੋਵੇ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬਲ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਉੱਠਦਾ ਨਾ ਤੇ ਇੰਪਲੋਇਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੱਖ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਡਿਫੈਂਸ ਲਈ ਜਾਂਦੀ, ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰੁਸਤ ਹੁੰਦਾ ਪੈਂਤੜਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ, ਸੇਫਟੀ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਜਾਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਇਹ ਸਿੰਪਲੀ ਡੋਂਟ ਐਗਜ਼ਿਸਟ। ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇੰਪਲਾਇਰ ਵੱਲੋਂ ਕਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਾਰਡ ਵਿਅਕਤੀ ਪਾਇਆ ਜਿਹਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਇਹੋ ਹੀ ਆ ਵੀ ਉਹਨੇ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੀਮਿਸਿਸ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੇ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਇਹ ਹਾਇਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਤੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚੰਗਾ ਜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੁਣ A ਦੀ ਬਜਾਏ B ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨੇ B ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ, ਅਵੇਅਰਨੈਸ, ਨੋਇੰਗ ਈਚ ਅਦਰ, ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਲਾ ਦੀ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹਰ ਇੰਪਲੋਇਰ ਨੂੰ ਲਾ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਰਾਜ ਆਨੰਦ ਹੋਣਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲਾ ਫਰਮ ਹੈ ਟੋਰਾਂਟੋ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਰ ਹਨ ਔਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਬੱਲ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੇਪਰ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਹੀ ਪਰਪਸ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਤਾਂ ਕਿ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਦਸਤਾਰਧਾਰੀ ਟਰੱਕਰਸ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿੱਖ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਲਓ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸੁਝਾਅ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਉਹ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਬੱਲ ਹੋਣਾ ਦਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ 416 471 9724 ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਬੱਲ ਹੋਣਾ ਦਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਾਲੀਵਾਲ ਹੋਣਾ ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ 416 991 55 55 ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਤਲਵਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਇੰਪਲੋਇਰ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਐਂਟਰ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਇਹ ਜੇ ਕੋਈ ਅਵੇਅਰ ਡਰਾਈਵਰ ਹੋਏਗਾ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮੈਨੇਜ ਕਰੇਗਾ ਉਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀ ਨਾ ਹੋਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉੱਥੇ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰੇਗੀ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਗੇਟ ਤੇ ਬੈਠਾ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹਾਂਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਪਲਾਨ ਏ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਸੋ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਉਹਦਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੌਕੇ ਤੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਕੰਪਨੀ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹੰਬਲ, ਅੱਛਾ, ਬਹੁਤ ਕਾਮ ਡਾਊਨ ਹੋ ਕੇ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕਰੋ। ਮੈਜੋਰਟੀ ਆਫ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੋਵੇ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨ, ਅਸੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ EMPLOYER ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ EMPLOYER ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਆਈ ਐਮ ਹੈਵ ਦਿਸ ਇਸ਼ੂ ਰਾਈਟ, ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜੇ ਫਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਕੋਈ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੱਗ ਉਤਾਰੀ, ਹੈਲਮਟ ਹੈਡ ਪਾਈ ਤੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਵਾਸਤੇ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ੋਰਟੀ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜੌਬ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਇਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਪੱਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਰਗੂਮੈਂਟ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੌਬ ਤੋਂ ਕੱਢਦਾ, ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਫੀਅਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ontario ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੱਲ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਦਸਤਾਰਧਾਰੀ ਵੀਰ ਟਰੱਕ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਟਰੱਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਹੋਲਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੇਮ ਥਿੰਗ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਗਰੋ ਅਪ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ, ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਹੰਬਲੀ ਰਿਕੁਐਸਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਤੁਹਾਡਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ 5 ਮਿੰਟ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਲੂਜ਼ ਕਰ ਜਾਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਓ, ਫਿਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹ ਘਟਨਾ ਸੱਚੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਦੂਜੀ, ਉਹ ਘਟਨਾ ਦਾ ਆਧਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਂ, ਕਦੋਂ ਵਾਪਰੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਡੇਟ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰੀ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਪਲੀਜ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲੀ ontario ਟਰੱਕਿੰਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਤੇ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਟਰੱਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਵਾਰਮ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਰਿਲੇਟਡ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਦੱਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੈਪਨ ਹੋਇਆ, ਪਲੀਜ਼ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੇ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਆਵੇ। ਸੈਚਰਡੇ ਦਾ ਦਿਨ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੋਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਡਿਟੇਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਨੰਬਰ 1, ਤੇ ਡਿਟੇਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੱਲਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਜੋੜ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਾ ਵੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੰਨੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅੱਛਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਅਪਸੈਟ ਵੀ ਹੋਏ ਆ, ਡੋਂਟ ਟਰਾਈ ਟੂ ਹਾਈਡ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਅਪਸੈਟ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਭਾਜੀ। ਅੱਛਾ ਬਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਅਪਸੈਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਡਰਾਉਣ ਧਮਕਾਉਣ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸੋ ਹੰਬਲ ਹੋਣ ਤੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਇਸ਼ੂ ਆ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਤੇ ਉਦਾਂ ਜੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਗੋਇੰਗ ਬੈਕ ਟੂ 70s ਸਾਰਿਆਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਜ਼ੀਬਲ ਮਿਨੋਰਟੀ ਬੰਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ ਬਰਾਊਨ ਨੂੰ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਹਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਇਦਾਂ ਬੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਪੱਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਇਮੋਸ਼ਨਲੀ ਮਤਲਬ ਅਟੈਚ ਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਸੋ ਇਸ ਕਈ ਵਾਰੀ
ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਵੀ Emotional ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ। ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਨੇ, ਤੇ ਪਰ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਾਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਜੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ 5 ਤਰੀਕ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਖੁਦ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਫਿਰ ਦਿਓਗੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਲੈਣ ਜਾਂ ਧਾਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਲੈਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਸਿਰਫ ਮਕਸਦ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪਿਛਲੇ 5, 10, 15, 20 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 5, 7, 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਉਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਸਦੀਵੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲੱਭਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਾਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਡਰਾਈਵਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੋ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਆਪਣੇ EMPLOYER ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਕਿ ਜਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ? ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਦੱਸਦੇ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਾਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ EMPLOYER ਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡੇ ਉਹ ਯਾਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਕਹਿਣ ਵਾਂਗੂ 24 ਆਵਰ 7 ਡੇਜ਼ ਅ ਵੀਕ, ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਦਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਆ ਭਈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਭਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਮੀਂਹ 'ਚ ਖਲੋਤਾ ਹੁਣ ਫੋਨ ਕਰਨ ਡਿਆ ਤੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਵੀ ਵੀਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਐਸ ਵੇਲੇ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਤੂੰ ਲੈ ਜਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਨੰਬਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇ ਦੇ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੂੰ ਤੇ ਹੱਲ ਹੋ ਜੂ ਮਸਲਾ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਈਮੇਲਾਂ ਦਾ ਟਰੈਕ ਰੈਕਡ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਭੇਜਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਬੈਕ ਐਂਡ ਫੋਰਥ 2, 3, 4, 5 ਵਾਰੀ ਹੋਈ ਤੇ ਉਹ ਮਸਲਾ 100% ਸੋਲਵ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਸਹਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਪਰ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਅਨਫ ਫਰੇਮਵਰਕ ਆ ਟੂ ਗੈਟ ਇਟ ਰਿਜ਼ੋਲਵ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਹੀਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਾਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਐਟੀਟਿਊਡ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੈਸਟਰਨ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਐਟੀਟਿਊਡ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਐਟੀਟਿਊਡ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੱਲ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਨੋਟ ਕਰੋ। ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਬੱਲ ਹੋਣਾ ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ 416 471 9724 ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਾਲੀਵਾਲ ਹੋਣਾ ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ 416 991 55 55 ਹੈ। ਸੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿੱਖ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਇਹ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਦਸਤਾਰਧਾਰੀ ਪਗੜੀਧਾਰੀ ਸਾਡੇ ਜੋ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਆਉਂਦੀਆਂ EMPLOYER ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਦਸਤਾਰ ਕਰਕੇ ਸੋ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟੇਕ ਅਪ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਓਨਟਾਰੀਓ ਟਰੱਕਿੰਗ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਡਬੈਕ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੈ। 416 491 55 55 ਤੇ 416 471 9724 ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਡ ਕਰ ਦਿਆਂ, ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਓਪਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਲੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਾਈਵਰਸ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਿਪਰ ਰਿਸੀਵਰ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਟਰੱਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣਗੇ, ਸੰਪਰਕ ਵੀ ਕਰਨਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲ ਸਾਹਿਬ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਾਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿੱਖ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਰਪਾਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਹੈ ਸਿਰਫ ਟਰੱਕਿੰਗ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਇਨ ਸਪੈਸੀਫਿਕ, ਬਾਕੀ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਸਲੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਾਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਘੜੀ ਮੁੜੀ ਰੈਫਰ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਏਜੰਡਾ ਕਵਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿੱਖ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਸਤਾਰ ਤੇ ਕਿਰਪਾਨ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਜਿੰਨੇ ਮਸਲੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਅੰਟੇਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਗਲੇ ਭਾਵੇਂ 5 ਸਾਲ ਜਾਂ 7 ਸਾਲ ਜਾਂ 10 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜਾਏ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅੰਟੇਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਵਨਸ ਐਂਡ ਫॉर ਆਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਜਹਿਦ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਤੇ ਲੋ ਜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ।